자신의 몸을 찢으심으로 성전과 하나님 지성소의 그 막힌 담을 찢으시고 열으신 주님을 의지하는 믿음으로 나아가옵나니 주님, 이 자리가 예배의 각 처소가 지성소의 예배 자리가 되게 도와주시옵소서. So we go and we enter through the blood of Jesus Christ. And this time will be the time of holy of holiness. 영광 올려드리오며 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 이 예배를 주님께서 전심으로 받으시는 지성소 예배가 되기를 간절히 기원합니다. 예배 자리에 오신 모든 분들을 환영합니다. We welcome you for the people who are attending this worship service. God is everywhere, so not only in this sanctuary, but in everywhere when you are worshiping God, God is with you. For the starting stage of this service, I want to share the children's message with all children and all adult children in our Hope Church member. 우리 모든 성도님들께 오늘 말씀을 한번 어린이 설교와 함께 나누기를 원합니다. 어린이 여러분, 우리의 삶을 살다 보면은 반드시 두 개가 같이 있어야지 뭔가 열매를 맺는 것이 있죠. 결과를 이루는 것이 있죠. 가장 간단한 것이 뭐죠? You know, with just one part of chopstick, we cannot eat. Only these two parts of chopsticks put together, we can eat together. 그렇죠? 같이 있어야 됩니다. 그런 게 우리의 삶에 참 많이 있어요. 그 중에 하나가 또 뭐가 있을까요? 목사님이 오늘 씨앗을 가져왔어요. 근데 이 씨앗은 반드시 뭐와 같이 붙여져야 될까요? 제가 이렇게 흘릴 수는 없지만 I put dirt in this cup. 흙을 담았어요. 이 씨앗과 흙이 만나야지 열매가 있게 됩니다. 오늘 예배 잘 드리는 분한테 하나는 실란트로 씨앗이고 하나는 베지터블 씨앗인데 드리도록 할게요. 그래서 흙 속에 넣으실 때 when this seed meet dirt, we have fruit. 그렇게 되죠. 우리의 삶에 가장 중요한 만나야 될 영역이 있어요. Because of you are existing now. 우리 어린이들이 지금 있게 된 것은 누구와 누가 계셨기 때문에 그렇죠? 여러분 집에서 아니면 여기서 옆에 한번 보세요. 아빠하고 누구죠? 엄마하고 같이 계셨기 때문에 여러분들이 있는 겁니다. Today we will talk about the marriage. It's very far from your life at this moment, but someday in future you will have marriage life. We need to prepare with Bible. 하나님의 말씀으로 오늘 잘 배워야 됩니다. 그런데 가장 중요한 만남이 있어요. There is the most important, meeting factors in our whole life. We are created by the image of God. That means we are created by God. So all of us, each of us, 우리 한 사람 한 사람이 누구를 만날 때 all of us who is human being meet God, 하나님을 만날 때 우리는 we have God's glory, 하나님의 영광을 체험하게 됩니다. As a human being, when we meet God, we call it worship. 우리가 하나님을 만나는 것을 예배라고 합니다. 그럴 때 영광이라는 열매가 우리 각 가정에, 여러분의 삶에, 우리 이 자리에 함께하여 주실 줄 믿습니다. 그래서 우리가 믿음으로 하나님 앞에 예배드리고 영광의 열매를 가져가시는 우리 소망의 모든 어린이들, 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다. 이제 우리 다 가능하시면 함께 일어나셔서 하나님 앞에 나아갈 때 이 말씀 두 구절로 우리가 함께 신앙 고백하기를 원합니다. If you are available, please stand up. And we want to confess these two verses with your respected language. We can read
and we can confess. 우리 함께 같이 고백드리도록 하겠습니다. 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐? 누구든지 하나님의 성전을 더럽히면 하나님이 그 사람을 멸하시리라. 하나님의 성전은 거룩하니 너희도 그러하니라. All God's people say Amen. Let's praise the Lord. 우리 하나님 찬양하겠습니다. 태산을 넘어 험곡에 가도 빛 가운데로 걸어가면 주께서 항상 지키시기로 약속한 말씀 변치 않네. 하늘의 영광, 하늘의 영광, 하늘의 영광, 나의 맘속에 차고 넘쳐 할렐루야를 힘차게 불러 영원히 주를 찬양하리. Walking in sunlight, walking in sunlight, all of my journey over the mountain, through the deep plain. Jesus has said, I never forsake this promise divine that never can fall. Shadows around me, shadows around me, shadows above me, never conceal my Savior and God. He's the light, He is the light, in Him is no darkness. Ever I'm walking close to His side. Heavenly sunlight, heavenly sunlight, heavenly sunlight, flooding my soul with glory divine. Hallelujah, I am rejoicing, singing His praises. Jesus, 하늘의 영광, 하늘의 영광, 하늘의 영광, 나의 맘속에 차고도 넘쳐 할렐루야를 힘차게 불러 영원히 주. 한 번 더 찬양합시다. 하늘의 영광, 하늘의 영광, 하늘의 영광, 나의 맘속에 차고도 넘쳐 할렐루야를 힘차게 불러 영원히 주를 찬양하리. 아멘, 아멘. 광명한 그 빛, 광명한 그 빛, 마음의 바다, 찬란한 천국 바라보고 할렐루야를, 할렐루야를 힘차게 불러 날마다 빛에. 광명한 그 빛, 광명한 그 빛,
찬양하리. 아멘. 주님, 우리가 날마다 주님의 영광을 누리기 원합니다. 하늘의 영광과 주님의 임재하심을 바라보며 천국으로, 하늘나라로, 하나님 나라로 매일매일 살아가는 영광의 예배자 될 수 있도록 축복하여 주시옵소서. Amazing love, amazing love that welcomes me, the kindness of mercy that bought with blood wholeheartedly my soul undeserving. You're so good, and God, you're so good.
God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. 의지했던 모든 것 변해가고 억울한 마음은 커져가네. 부끄럼 없이 살고 싶은 맘 주님 아시네. 모든 일을 선으로 이겨내고 죄의 유혹을 따르지 않네. 나를 구원하신 영원한 그 사랑, 그 신근에 날 붙드시네. 주어진 내 삶이 작게만 보여도 선하신 주 나를 이끄신 분의 중심을 보시는 주님만 따르네. 날 택하신 주 많으시에 보이는 상황에 무너질지라도 예수 능력이 나를 붙드네. 보이지 않아도 주님만 따르네. 내 평생 주님을 의지했던 모든 것 변해가고 억울한 마음은 커져가네. 부끄럼 없이 살고 싶은 나 주님 아시네. 모든 일을 선으로 이겨내고 죄의 유혹을 따르지 않네. 나를 구원하신 영원한 그 사랑, 그 신근에 날 붙드시네. 내 삶이 작게만 보여도 선하신 주 나를 이끄신 분의 중심을 보시는 주님만 따르네. 날 택하신 주 많으시에 보이는 상황에 무너질지라도 예수 능력이 나를 흔드네. 보이지 않아도 주님만 따르네. 내
주어진 내 삶이 작게만 보여도 선하신 주 나를 이끄신 분의 중심을 보시는 주님만 따르네. 날 택하신 주만의 지혜 보이는 상황에 무너질지라도 예수 능력이 나를 붙드네. 보이지 않아도 주님만 따르네. 내 평생 주님을 노래하리라. 아멘. 주님 그렇습니다. 주님만은 신실하십니다. 주님은 영원히 변치 않으십니다. 우리가 이 시간은 각자의 입술을 열어 우리의 놓인 상황 가운데서 온전히 주님을 바라본 참된 믿음을 붙잡고 나아갈 수 있도록 주님 앞에 기도하며 나가겠습니다. 주어진 내 삶이 작게만 보여도 선하신 주 나를 이끄신 분의 중심을 보시는 주님만 따르네. 날 택하신 주만의 지혜 상황에 무너질지라도 예수 능력이 나를 붙드네. 주님만 따르네. 내 평생 주님을 노래. 한 번 더 고백하겠습니다. 주어진 내 삶이 작게만 보여도 선하신 주 나를 이끄신 분의 중심을 보시는 주님만 따르네. 날 택하신 주만의 지혜 보이는 상황에 무너질지라도 예수 능력이 나를 붙드네. 보이지 않아도 주님만 따르네. 내 평생 주님을 노래하리라. 주님 그렇습니다. 세상 사람들은 만져지고 보여지고 계산할 수 있는 것을 믿지만 우리는 보이지 않는 당신을 믿습니다. 보이지 않지만 느낄 수 없지만 당신의 완전하심과 당신의 선하심과 당신의 인자하심과 당신의 전능하심을 믿습니다. 보이지 않는 것, 보이지 않을지라도 믿음을 붙잡고 당신을 바라보는 진정한 믿음을 소유한 자들 될 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 예배를 통하여 우리가 말씀을 통하여 기도하며 주님 앞에 나아갈 때
정말 살아계신 하나님을 느낄 수 있는 저희들 되게 인도하여 주옵소서. 우리 한 번 더 기도하면 좋겠습니다. 주님, 우리가 날마다 매일매일 가운데 당신을 경험하는 삶 되게 인도하여 주옵소서. 우리의 삶이 작고 우리의 이벤트가 작을지라도, 하나님 행하신 것이 작게 보일지라도 믿음의 눈을 열어 당신을 바라볼 수 있는 저희들 되게 인도하여 주옵소서. 한번 같이 더 기도하며 나가도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 주여, 주님, 그렇습니다. 우리로 주님의 행하심을 바라보는, 주님의 행하심을 경험하는 자들 되게 인도하여 주옵소서. 내 삶이 주님의 임재하심으로, 주님의 행하심으로 가득한 삶 되기 원합니다. 나의 가정이 하나님 당신의 행하심을 바라볼 수 있는 가정 되기 원합니다. 우리의 들리는 것, 보여지는 것을 믿는 것이 아니라 보이지 아니할지라도 당신을 따라가는 하나님의 교회 되게 인도하여 주옵소서. 우리의 가정과 우리의 교회가 당신만을 의지하며 트러스트하며 주님을 팔로우할 수 있는 그런 가정, 그런 교회 되게 인도하여 주옵소서. 주님 축복하여 주옵소서. 주님 감사합니다. 우리로 주님의 믿음을 따라가는 그런 믿음을 허락하심을 감사합니다. 날마다 주님을 더 경험하기를 원하는 마음으로, 갈급하는 마음으로, 매일매일 가난한 마음으로, 겸손한 마음으로 주님 앞에 나아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 오늘 예배 가운데 주님 홀로 영광 받아주시고, 목사님 말씀을 통하여 선포되는 모든 말씀과 이 모든 예배 가운데 있는 모든 순서마다 우리가 주님을 더욱더 경험하고 주님을 만나는 시간 될 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 감사하며 이 모든 영광과 찬양과 경배 주님의 이름으로, 예수님의 이름으로 주님께 올려드렸습니다. 아멘. Dear God, thank you for this wonderful day. Wherever we are, whether it's through Zoom or at church, please accept our praise and worship for you today. I pray that you could help Pastor Bay send out a message that you gave to him today, and that he can do his best of his abilities so that each person of the church can learn and grow from it. I pray that through this sermon, we can worship you and praise you more throughout our daily lives when we are not at church. With many struggles going around in our life, please help us look towards you and ask for your help. Please help us stay away from any temptations that are stronger than ever because of the tough times we are in. I pray that you can touch each and every one of our church members' hearts, young and old, to remind them that you are there at any time to support them in any hardships, and that they can rely on you. With MCKC coming up in just 1 week, I hope that you can allow everything to go smoothly, starting from the build-up and all the preparations needed until the very end. I pray that through MCKC, you can reach out and remind the kids of who you are and how great you are. Also, please help everyone involved in MCKC work their hardest to help our kids the most. Again, we come to you with prayers over the pandemic and the struggles that have followed it. As struggles have seemed to lighten up, I still pray that we do not forget the lives of the people who are less fortunate than us. In many countries outside the US, the struggle with COVID are still very severe and are affecting the lives of many. I pray that we can get those struggling people the aid that they need to push through this pandemic and go back to their normal lives. I also pray for the missionaries that are in the parts of the world that are struggling with COVID too. Please help the courageous people that have given up everything to preach your word be safe during their time there, and spread your word to as many people as they can, so we can all join you in heaven together one day. Lastly, thank you for giving us another day to live and praise your name once again. In Jesus' name I pray. Amen. 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라. 내가 너희에게 주는 평안은 세상이 주는 것과 같지 아니하니라. 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라. 우리에게 하늘의 평안을 주시는 아버지 하나님의 이름을 찬양합니다. 오늘 거룩한 주일 교회에서, 가정에서 하나님을 예배하기 위해 모인 소망의 성도님들 가운데 임재하셔서 참된 예배, 신령과 진정으로 드리는 예배로 나아가게 하시며 하나님과 연합하며 성도 간에 하나 되는 예배로 또한 나아가길 원합니다. 하나님, 우리는 우리의 제한된 시야로 세상을 판단하고 세상으로부터 만족과 기쁨을 찾으려고 했습니다. 그 결과 결국 두려움과 근심뿐이었습니다. 우리의 어리석음을 용서해 주시고 오직 예수의 십자가 구원의 능력으로부터 오는 참 기쁨과 평안을 누리며 하나님을 온전히 신뢰하는 소망의 성도님들이 되게 인도하여 주십시오. 하나님 또한 우리의 다음 세대와
가정을 감사하며 기도합니다. 그런즉 너희가 어떻게 행할지를 자세히 주의하여 지혜 없는 자 같이 하지 말고 오직 지혜 있는 자 같이 하여 세월을 아끼라. 때가 악하니라. 어느 때보다 어지럽고 악한 이때 우리의 다음 세대가 지혜로운 자로 세월을 아끼는 자로 살아가게 해주십시오. 남겨진 거룩한 구루터기 같이 삶에서 거룩하며 구별된 용사로 일어나길 기도합니다. 다음 세대를 향한 선교가 각 가정에서 일어나고 교회가 이를 위해 함께 기도하며 나아가길 소망합니다. 각 가정이 하나님의 통치가 임하는 하나님의 나라가 되게 하시며 각 개인이 서 있는 모든 곳, 학교, 직장, 일터, 어느 곳에서나 하나님의 나라를 이루며 살아가는 소망의 성도님들이 되게 하여 주십시오. 가까이 MCKC 수련회를 통해 우리의 청소년들이 아버지 하나님을 맛보아 알며 그분을 온전히 신뢰하기로 결단하는 시간이 되게 해주시며 준비하시는 강사 목사님을 비롯한 모든 스태프들 가운데 함께 해주셔서 힘과 지혜를 주시기를 기도합니다. 많이 나아지긴 했지만 여전히 코로나로 어려움을 겪는 사람들과 나라들이 있습니다. 또한 세계 곳곳에 전쟁과 사고와 어려움과 고통의 소식들이 있습니다. 하나님, 우리가 이 소식들을 외면하지 않게 해주십시오. 하나님께서 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 말씀하신 것처럼 각 사람이, 각 나라가 주변을 돌보고 사랑을 실천함으로 주님의 말씀을 순종하는 일들이 곳곳에서 일어나기를 소원합니다. 세계 각지에 흩어져 있는 선교사님들을 기억해 주십시오. 그분들이 무릎 꿇고 간구하는 기도를 주님 들어주시고 그들의 필요를 아시는 주님께서 응답하시고 보호하여 주시며 주님께서 행하심을 날마다 목도하기를 기도합니다. 육체적으로 마음으로 영적으로 지치고 아프고 고통받는 소망의 성도님들을 위해 기도합니다. 육신의 몸으로 오신 예수님께서 우리의 모든 것을 체휼하시고 아시오니 그분들과 함께 해주시고 위로해 주시고 치유해 주시기를 기도합니다. 말씀을 증거하시는 목사님과 함께 해주셔서 정말 하나님의 말씀이 목사님의 입술을 통해 선포될 때 모든 성도님들의 삶에서 하나님의 말씀을 순종하는 거룩하고 성결한 예배자로 살도록 인도해 주십시오. 우리를 헤아릴 수 없는 사랑으로 인도해 주시는 하나님께 감사를 드립니다. 예수의 십자가 구원을 감사드립니다. 이 시간부터 주님 오시는 그날까지 아버지 하나님만이 영광 받으시기를 소원하며 우리를 사랑함으로 또 순종함으로 십자가의 길을 가신 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘. We want to have special announcement now. Family is the most important institute God created. 가정이 제일 중요합니다. 그래서 지난주에 이어 한 번 더 저희가 함께할 그 father wise, mother wise. 처음에 father wise 들으니까 이게 무슨 말인지 잘 모르겠더라고요. 근데 wise가 뭐죠? 지혜로운. 지혜로운 아버지, 지혜로운 어머니. 다 그렇게 돼야 되지 않겠습니까? 제가 배웠는데 많이 참 회개하게 되고 저 자신 많이 변화되는 그런 계기를 갖게 됐습니다. 그래서 우리 이 시간 special announcement 우리 for the English speaking people please understand and allow us to use in Korean but this is important for your father and mother. 그래서 please pray for this time. 기도해 주시고 우리 함께 이 광고를 함께 듣도록 하겠습니다. 네. 네, 지난 시간에 이어서 파더와이즈, 마더와이즈에 대해서 잠시 소개해드리겠습니다. 저희 크리스찬들이 많이 하는 고민 중에 하나가 어떻게 하면 실제 삶에서 하나님의 말씀대로 살 수 있을까 하는 고민인데요. 이 파더와이즈, 마더와이즈가 그 고민에 대한 어떤 방향성을 제시해주고 있다고 생각합니다. 여기 보시는 것처럼 파더와이즈, 마더와이즈는 하나님의 말씀을 통해서 그리스도 안에서 성장하는 것을 돕고요. 저희가 발붙이고 있는 가장 가까운 현실이 어떻게 보면 저희 가족들이잖아요. 그런 가정과 실제 삶에 말씀을 적용하고 실천할 수 있는 그것을 돕는 방향성을 가지고 있습니다. 지난 팬데믹 기간 동안에 짧게는 10주, 길게는 1년이 넘는 시간 동안 파더와이즈, 마더와이즈 파일럿 팀이 진행이 됐는데요. 여기에 참여하신 분들이 공통적으로 주신 피드백이 바로 변화였습니다. 나의 변화, 그리고 가정의 변화.
이게 어떤 한 부부뿐만이 아니라 참여하신 모든 분들이 함께 격려하고 또 기도하고 나누면서 한 마음으로 받은 그런 은혜였기 때문에 사실 이 사역이 어떤 교회의 시스템적인 사역이라기보다는 참여하셨던 분들이 그 누렸던 감사와 기쁨을 조금이라도 더 많은 분들이 누렸으면 좋겠다 하는 그러한 마음에서 자발적으로 시작된 그런 사역이라고 볼 수 있겠습니다. 그런 파더와이즈와 마더와이즈의 여러분들을 초대하고자 합니다. 예, 다음 슬라이드요. 네. 그래서 그 시작을 6월 마지막 주에 시작할 예정이고요. 교재는 파더와이즈, 마더와이즈 교재들 중에서 예, 지혜 교재와 그 부교재로 게리 토마스의 부모학교 책을 번갈아 가면서 진행하게 됩니다. 기한은 15주에서 20주를 예상하고 있고요. 인원은 각 팀당 리더를 포함해서 5명에서 6명으로 제한하고 있습니다. 가장 중요한 대상에 대해서 말씀드리고 마무리하도록 하겠습니다. 여기 성인 남성 여성 누구나라고 되어 있는데요. 이 말은 어린 자녀를 두신 부모님들은 물론이고 자녀를 기다리고 있는 예비 부모님 그리고 아직 결혼을 하지 않았지만 부모됨을 준비하고 싶고 또 하나님 안에서 건강한 가정을 소망하는 청년들까지 포함합니다. 그리고 이미 자녀들을 모두 출가시키신 부모님들이나 그리고 손주를 두신 어르신들까지 사실 저희 교회에는 이 젊은 부모님들에게 멘토가 되어주실 수 있는 귀한 어르신들이 참 많습니다. 새벽 예배나 수요 성경 공부를 들어가 보면 정말 끊임없이 겸손하게 말씀을 배우시고 나눠주시는 어르신들을 보게 됩니다. 이처럼 파더와이즈, 마더와이즈는 나이나 어떤 삶의 단계와 상관없이 하나님의 가정, 정말 그 아름다운 가정을 소망하고 꿈꾸는 분이시거나 아니면 그런 가정을 섬기길 원하시는 분이라면 누구나 참여하실 수 있습니다. 더 자세한 사항에 대해서는 저를 포함해서 마더와이즈 리더이신 최환경 교육집사님이나 파더와이즈 리더이신 조춘석 성도님께 문의하시면 되고요. 신청서 양식은 조만간 구글 폼 링크를 통해서 전달하도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 원래 조곤조곤 조용히 말씀하시는 아주 아나운서 같은 우리 이민영 성도님이신데 제가 좀 시간을 좀 줄여달라고 그래서 빨리 말씀하셨는데 잘 전달이 됐으리라고 믿습니다. 제가 생각할 때는 모든 남자분들 또 제가 여성이 아니니까 앨리스트 남자분들은 다 10에서 15주 정도니까 들으셔야 된다고 생각을 합니다. 이번에 오픈할 때 신청을 꼭 하시기를 바랍니다. 이제 하나님 말씀 함께 나누도록 하겠습니다. 하나님의 말씀 Today's scripture is Proverbs chapter 7 from verse 24 to 27. 잠언입니다. 잠언 24장 7장 24절부터 27절까지 우리 스크린을 보셔도 됩니다. With your respected language. Let's read all together. 우리 함께 믿음으로 우리 함께 이 구절들을 봉독을 하겠습니다. 이제 아들들아 내 말을 듣고 내 입의 말에 주의하라. 네 마음이 음녀의 길로 치우치지 말며 그 길에 미혹되지 말지어다. 대저 그가 많은 사람을 상하여 엎드러지게 하였나니 그에게 죽은 자가 허다하니라. 그의 집은 수월의 길이라 사망의 방으로 내려가느니라. 아멘. 살아계신 하나님의 말씀입니다. This is living word of God. 아멘. Thanks be to God. 오늘 저희가 함께 나눌 말씀의 주제는 쉬운 주제가 아닙니다. 여러 가지 우리의 삶에 짓는 죄악 중에서 잘 드러나지 않는 은밀한 영역, 은밀한 죄에 관한 것이기 때문입니다. 이 죄악으로 인해서 개인이 무너지고 개인의 깊은 내면이 무너지고 그것 때문에 상처를 줄 수도 있고 가정이 무너질 수 있습니다. 그리고 그것 때문에 사회가 무너지는 그래서 매우 중요한 주제입니다. 우리가 이 시대에 각자 여러분이 다 갖고 계시는 스마트폰을 버튼 하나 잘못 누르거나 개인 컴퓨터 하나 잘못 누르면은 한 번의 클릭으로 너무나 쉽게 접할 수 있고 유혹받을 수 있는 영역이기 때문입니다. 날씨가 더워진다고 겨울옷을 입을 수는 없겠죠. 그래서 날씨가 더워지면은 남자들도 그렇고 여성들도 그렇고
서로 조심을 조금 해야지 되는 영역이기도 합니다. 조금 심각한 설문 결과인데요. 기독교인들에게 아주 솔직하게 답하라고 물었을 때 당신의 삶에서 가장 어려운 죄가 어떤 영역입니까? 물었을 때 무려 90%의 사람들이 이 영역입니다. 내 삶의 90%의 내 삶의 이 영역이 제일 어렵습니다. 그렇게 답했다고 합니다. 아주 은밀하고 개인적이고, 그리고 가정에서 어려움을 주고 그 결과 사회에 치명타를 주는 이 죄. 그런데 반대로 이 영역에서 진정한 거룩과 경건의 능력으로 살아가게 된다면 우리의 신앙생활은 자기 자신 알 거예요. 아, 내가 진실하게 살고 있구나. 그리고 하나님은 아십니다. 그리고 사회의 가장 기초가 든든하게 되는 그런 역할을 합니다. 여러분, 제가 오늘 무슨 주제를 다루려고 하는 것일까요? 이미 영어권은 다 들었어요. 봤어요. 제가 영어로는 답을 함께 나누고 있기 때문에. 여러분, 오늘 함께 나눌 주제는 성결, Holy and Pure Life, 거룩하고 깨끗한 삶에 관한 내용입니다. 조금 더 그냥 실질적으로 나눈다면 Sexual Instinct, 우리의 삶의 육체적인 성결, 성적 영역에서의 성결을 오늘 저희가 함께 말씀으로 나누기를 원합니다. 가장 먼저 여러분들이 이 영역을 말씀으로 정립하면서 정립해야 될 첫 번째는요, 이 성적 본성 자체가 죄가 아니라는 것, 그 자체는 죄가 아니라는 것을 우리가 먼저 정립해야 됩니다. 우리가 지금까지 잠언서를 함께 말씀을 들으면서 분노라든지 앵거죠, 질투, jealousy라는 말씀을 들으면서 이런 것이 그 자체가 나쁜 것은 아니라고 배웠습니다. 예수님이 그러셨잖아요. 거룩한 분노, holy anger. 그 다음에 우리의 삶에 jealousy라는 질투하시는 하나님, 그 영혼을 향한 열정의 측면. 그래서 jealousy라는 말은 Z-E-O-L-O-U-S, jealous, 제가 발음이 정확하진 않지만 라는 J라는 말과 마지막 알파벳 글자인 Z를 같은 어근이에요. 질이라는 데서 나와요. 질이 뭐죠? 열정이, 열정. 그 사람을 향한 열정 때문에 우리가 질투할 수 있는 거예요. 그런데 지난주에 말씀드렸듯이 envy는요, 그 사람을 없애버리는 거예요. 그게 시기, 그게 죄죠. 이렇게 분노나 질투처럼 성적 욕구, sexual instinct, 그 자체는 하나님께서 만드신 너무나 귀중하고 소중한 하나님의 창조 영역입니다. 잠언 5장 15절에 보면요, 네 우물에서 물을 마시며 내 샘에서 흐르는 물을 마시라 그랬어요. 이게 성적인 부부간의 영역을 얘기하는데요, 생명수와 같은 기쁨을 말합니다. 부부관계가 주는 기쁨은 기쁜 샘처럼 생명과 능력과 기쁨을 주는 것이라고 성경은 말하고 있습니다. 다음 성경 구절은 이 영역에 대해서 더 아름답게 말하고 있어요. 그는 사랑스러운 암사슴 같고 아름다운 암노루 같다, 그렇게 말하고 있어요. 이렇게 부부의 관계, 육적인 성의 영역이 아름답고 귀한 창조의 하나님의 영역임을 성경은 말하고 있습니다. 그렇죠. 하나님께서 남자와 여자 아담과 하와를 만드신 다음에 비로소 창조를 완성하셨고 기뻐하셨다, 완성되었고 가장 so very good, 아주 가장 기뻐하셨다라는 것을 통해서 이 영역은
정말로 중요한 감사와 행복이 넘치는 하나님의 너무나 소중한 창조 영역임을 우리가 알아야 됩니다. 그런데 왜 이 주제가 중요할까요? 창조의 완성의 단계 그 영역인 만큼 이 영역은 so powerful. This area is so powerful. 그래서 하나님이 그렇게 좋다고 하신 그 영역이기 때문에 파워풀한데 그 하나님의 영역을 벗어나 버리면 잘못된 방향에서 파워풀해지는 거예요. 어떤 목사님이, 아주 훌륭한 노 목사님이 돌아가시기 전에 자신이 평생 동안 이 성적인 이 본능, 여기에 그 영향이 너무나 강력해서 쉽지 않았다. It was so difficult because the sexual instinct influenced a lot in my life. When the very good pastor, senior pastor, before he died, he confessed. That much, this area is so powerful. 이 영역은 너무나 강력한 영역입니다. 그래서 성경 보세요. 아브라함도 결혼을 몇 번 했잖아요. 다윗도 이것 때문에 넘어졌잖아요. Many our spiritual ancestors fall down from this area. That much, this area is so powerful. 그래서 이 주제가 우리가 다루지 않으면은, 말씀으로 안 다루면은 우리의 삶이 개인적으로 넘어지거나 하나님과 나만이 아는, 실은 가장 가까운 가정이 무너지게 되는 강력한 영향을 끼친다는 겁니다. 성적 영역이 하나님의 만드신 창조의 범주, 가정이라는 범주 밖에 있게 될 때, when it is committed outside the boundaries that God created, 그렇게 가정이라는 범주 밖에 있게 될 때 강력하기 때문에 가장 무서운 독이 된다고 성경은 말하고 있습니다. 다음 구절 한번 보실까요? 6장 26절에 음란한 것은 귀한 생명을 사냥한다. 음란한 것은 생명을 죽인다는 거예요. 성적 타락으로 가는 것을 소가 도살장으로 끌려가는 것 같고, 벌을 받으려고 쇠사슬에 매이러 가는 것과 같다 그랬습니다. 필경은 화살이 그 간을 뚫게 된다 그랬고, 새가 그물에 들어가 생명을 잃는 것과 같다라고 가정을 벗어난 성적인 영역은 죽인다는 그 강력한 표현을 하고 있습니다. 오늘 저희가 읽은 26절, 27절 이 마지막 두 구절을 여러분 다시 한번 읽기를 원합니다. 한번 띄워주세요. With your own perspective language. 한번 여러분들이 편한 언어로 같이 함께 읽겠습니다. 대저 그가 많은 사람을 상하여 엎드려지게 하였나니 그에게 죽은 자가 허다하니라. 그의 집은 수월의 길이라 사망의 방으로 내려가느니라. 죽은 자가 허다하다 그랬어요. 이렇게도 성이 하나님께서 만드신 가정, 부부의 영역을 벗어날 때 그 결과는 개인의 죽음, 가정의 죽음, 사회의 죽음이라는 무서운 결과를 낳습니다. 어떻게 이 문제를 해결할까요? 저는 첫 번째로 지금 현대 사회가 이 심각한 문제를, 이 심각한 중요성에 대해서 too lightly, very lightly, 너무 가볍게 생각하는 데서부터 문제가 시작됐다고 생각됩니다. 결혼 전에 동거하는 것에 대해서 현대 사회는 너무나 쉽게 받아들입니다. 팬데믹 기간 중에 좋지 못한 동영상, X-rated라 그러죠. 보는 횟수가 훨씬 더 늘었다고 합니다. 주위에서 타수가 성적 기준이 너무나 왜곡되고 완화됐기에 우리 분별력이 많지 않은 우리 자녀들은 그 자체에 대한
판단력을 잃을 수밖에 없습니다. 여기는 시원한 물이 든 큰 컵이 있어요. 이 큰 물, 많은 물에 아주 그냥 조그만 한 방울에 독이 떨어졌다고 생각해 보세요. 그럼 막 건져내고 마시겠어요? 독이 어디까지 퍼졌는지 모르는데 이거는 다 버릴 겁니다. 죄의 삭은 사망이라고 성경은 말합니다. 남들이 다 괜찮다고 하고 많은 사람들이 그렇게 하니까 괜찮아 라고 하는 것임에도 불구하고 그것이 거짓이고 죄라면은 그것은 독입니다. 그런데 은밀하기에 실은 더 쉽게 내면이 무너질 수 있습니다. 그래서 저는 우리가 이 부분에 대해서 여러분 진짜 진지하게 대해야 된다고 생각합니다. 그러면 어떤 분들은 저한테 그렇게 물을 겁니다. 아니 목사님, 요즘 세상이 어떤 세상이라고 아무것도 보지 말란 말입니까? 인터넷 신문을 봐도 그렇고 광고를 봐도 그런 모습이 너무 쉽게 나오는데 이 세상에서 귀 막고 눈 막고 그렇게 살라는 말입니까? 그런데 예수님께서 말씀하신 그 말씀을 우리가 잘 봐야 됩니다. 마태복음 5장에 여자를 보고 음욕을 품는 사람은 누구나 이미 마음으로 그 여자와 간음한 것이라 그랬습니다. 근데 여기서 예수님께서 마음의 여자를 보고 음욕을 품으면 이 본다는 블레폰이라는 말은요, 블레폰, n이 들어가면요 분사형입니다. 현재 분사형. 이 말은 뭘까요? 제대로 영어를 번역한다면은 looking, 계속해서 보고 있는, open, 그거를 keep on seeing, 계속해서 보는. 그런데 블레프라는 말 자체가 be observant, 자세하게 관찰하는 거예요. be watchful, 깨어서 자꾸 눈을 부릅뜨고 보는 것을 얘기하는 겁니다. 주의 깊게 의도를 가지고 자세히 보는 자세를 말하는 거죠. 여러분 그냥 한번 글랜싱 하는 것, 그냥 보는 것, 보이니까 그거는 어쩔 수 없이 생길 수 있는 상황입니다. 이 세상에 살면서 눈앞에 보이는 것을 피할 수는 없죠. 그런데 예수님 말씀하신 계속 보는 그것을, 즉 내가 절제하지 않고 마음을 단속하지 않고 보는 행위를 계속하게 됐을 때 그것이 결국 음욕을 품게 되고 그 다음 단계로 나아가게 된다는 것을 말합니다. 여러분 한 번 더 되새깁시다. 성적 감정은 창조의 영역이고 귀한 것입니다. 그런데 그 성적 감정을 부부의 범주를 벗어난 영역에서 더 발전시키고 더 지속시킬 때 블레폰, 계속 킵워칭 할 때 그것은 욕심이 되고 그로 인하여 죄는요 밑바닥이 구멍이 뚫어진, 언제까지? 나를 죽일 때까지, 부부를 죽일 때까지, 그게 죄라는 겁니다. 아주 소량이라도 독 한 방울이 든 물이 있다면 우리가 이거 마시면 안 되고 버리듯이 가정과 부부관계를 벗어난 성적 감정이 계속되는 것은 막는, 떠나버리는 그런 진지한 자세를 가질 때, 심각한 자세를 가질 때 우리는 성결을 갖게 되는 출발을 하게 됩니다. 요셉이 그랬잖아요. 보디발의 아내가 유혹할 때 뭐 대화하거나 한번 우리 토론합시다 이러지 않았어요. 그냥 떠났어요. Joseph just fled away when Potiphar's wife tempted him. 우리가 코비드-19 조금이라도 옮기지 않기 위해서 마스크 쓰고 방역하고 이거는 이렇게 하면서 눈에 보이지 않는 스피리추얼 바이러스에 대해서는 우리는 너무나 쉽게 우리가 열어버리는. 여러분 진짜 심각하게 생각하셔야 됩니다. 자, 그러면 우리가 심각하게 생각하지만
우리가 한번 이렇게 딱 어쩔 수 없이 모든 상황을 볼 수밖에 없잖아요. 근데 그 다음 단계인 음욕으로 나아가지 않는 이런 이제 피하는 단계, 소극적인 단계를 넘어서 적극적으로 not just passively but actively what will be the next stage? 뭘까요? 알코올 중독자가요, 술을 보면서 손이 가지 않을 수 있는 비결은 우유를 많이 마시면 자기 배가 빵빵히 부르면은 술로부터 유혹을 이긴다고 합니다. 마찬가지로 우리 속에 강건한 것으로, 건강한 것으로 충만하게 채워져 있으면은 다른 욕구가 우리를 넘어뜨리지 못합니다. 우리 인생에서 성과 관련하여 가장 건강한 게 뭘까요? 그것은 바로 부부입니다. 창조 때 하나님께서 모든 영역을 만드시고 좋았다 그러는데 남자와 여자 만드신 다음에는 가장 좋았다, very good, 그렇게 말씀하셨습니다. 그래서 부부가 늘 사랑하고 함께하는 진정한 전인적 한 몸이 되실 때, 사랑으로 충만할 때 다른 것으로 체험받을 유혹과 이유를 못 느끼고 그냥 이기게 되는 거죠. 성경의 이 원리를 우리가 실제로 존중하고 잘 지킬 때 우리는 가장 행복하고, 그래서 다른 어떤 외적인, 내적인 유혹으로부터 이겨낼 수 있습니다. 쉬운 것은 아니지만 이 부분을 제가 하나님 앞에서 진지하게 묻고 하나님으로부터 이 부분에 대한 답을 얻었을 때, 즉 이 말은 뭐죠? 제 아내를 정말 사랑할 때 성적인 유혹이 넘어뜨리지 않는 것을 경험합니다. 그러나 한 가지 더 기억해야 됩니다. 세상에 사람들이 다 절반이 남자고 절반이 여자인데 부부 아닌 다른 사람들을 대할 때는 우리가 어떻게 대해야 될까요? 나와 다른 성을 가진 분을 대할 때는 어떻게 대해야 될까요? 하나님께서 사람을 만드실 때 하나님의 형상으로 만드셨습니다. 그러므로 사람을 대할 때 창조의 회복, 그게 뭐죠? 하나님의 형상으로 만든 그 사람에 대한 회복, 사람에 대한 인간관의 회복을 할 때, 즉 그 사람과 나 사이에 하나님이 계시게 될 때 우리는 일반 관계 속에 거룩을 회복할 수 있습니다. 옆에 사람 한번 봐보시기 바랍니다. 좌우로 옆에 사람, 좌우로 한번 봐보세요. 봐보세요. 한번 하나님의 형상을 가진 분으로 한번 봐보시기 바랍니다. 하나님의 형상을 가진 분으로. 아마 그 전에 봤을 때는 아유 저 사람이 왜 옆에 앉아있어, 뭐 이렇게 생각이 됐겠죠. 아니면 너무 멋지네, 이렇게 유혹이 될 수도 있어요. 하나님의 형상으로 바라보면요, 외적인 모습에 관계없이 하나님의 임재로 바라보게 되는 거룩함을 갖게 됩니다. 하나님의 형상으로 보시게 되면 음욕의 마음, 성적 대상으로 보시는 것 대신에 하나님의 안에서 가장 귀중한 지체로 존중해야 될 하나님의 형상을 가진 분으로 대하게 됩니다. 아무리 내 옆에 있는 사람이 뭐 평소에 내가 별로 안 좋아하는 사람이거나 아니면 내가 잘 모르는 사람, 관계없이 하나님의 형상으로 바라보게 되면은 가장 소중한 존재로 바라보게 된다는 거죠. 이렇게 가정이 삶에서 중심이 되고 부부관계가 삶의 우선순위가 될 때, 그리고 그 부부 외의 관계의 사람들에 대해서는 하나님의 형상을 가진 존재로 대하실 때 우리는요, 우리의 사람을 대하는 그 관계에서 성적 타락을 막을 수 있습니다. 자, 여기까지 말씀을 제가 하면은 우리가 한 가지 이걸 빼뜨리면은 결론이 없습니다. 에베소서 5장에 이런 구절이 나옵니다. 그러므로 사람이 부모를 떠나 그와 아내 합하여 그들이 한 육체가 될지라. 이 비밀이 크도다 그랬어요. 자, 부부관계를 얘기했는데 비밀이라고 그랬어요. 그런데 부부관계를 얘기해놓고 그 다음 구절에 나는 그리스도와 교회에 대하여 말한다, 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 자, 부부관계 얘기하고 그리스도와 교회에 대해서 말한다면
그 다음에 또 그 다음 절에 다시 부부에 대해서 말합니다. 그러나 너희도 각각 자기의 아내 사랑하기를 자신같이 하고 아내도 자기 남편을 존경하라. 이게 무슨 성경에 어떤 이런 뒤죽박죽이 있어요. 부부 얘기했다가 교회 얘기했다가 부부 얘기했다가 교회 얘기했다가. 에베소서 5장을 보면서 왜 이렇게 뒤죽박죽으로 한 것일까요? 제가 여기에 대한 설명을 찾기 위해서 막 성경을 막 책을 많이 뒤졌어요. 답을 얻지를 못했어요, 솔직히. 도대체 에베소서 5장이 초점이 부부 얘기예요? 교회 얘기예요? 그럼 제가 성경을 전체적으로 읽으면서 묵상을 하면서 이런 결론을 내렸습니다. 여러분, 당연히 우리 인생에서 가장 중요한 건 뭐죠? 그리스도와 나와의 관계죠. 그리스도의 구원 없이 교회도 있을 수 없고 성도도 있을 수 없고 그리스도의 구원 없이는 우리는 여기서 예배를 드릴 수도 없습니다. 그런데 그 그리스도께서, 우리의 구원자 되신 그리스도께서 우리를 신랑과 신부의 관계, 부부 관계로 비유했다는 것은 그리스도가 교회를, 성도를 구원하는 것만큼 부부 관계, 남편과 아내만큼 두 관계도 가장 소중하다는, 동일한 소중한 의미를 갖는다는 의미 아니겠어요? 바울은 교회를 얘기하면서 동일한 중요한 부부관계를 얘기한다는 것입니다. 이 말은 진정한 부부관계가 온전히 되기 위해서는 그리스도께서 교회를 사랑하신 주님의 능력, 주님의 은혜가 있을 때만 부부관계는 하나님의 은혜로 온전하게 됩니다. 저는 이 성경의 원리가 맞다고 믿습니다. 지금까지 성의 영역은 가장 기본적이며 가장 조심해야 될 영역이며, 그렇죠? 가장 기본적이고 부부관계 안에서만 이루어져야 되고, 또 다른 사람을 대할 때는 남자 여자가 아니라 하나님의 형상을 가진 분으로 대하고, 그렇게 말씀을 드렸습니다. 그럼에도 불구하고 이 모든 관계의 기초는 그리스도의 은혜에서 시작한다는 거죠. 성경을 전체적으로 보니까 이 말씀이 맞음을 믿습니다. 하나님은 아담과 하와까지 창조하시고 부부가 됨으로 창조를 완성하셨어요. 그런데 죄를 지었을 때 제일 먼저 깨어진 게 뭐죠? 하나님과의 관계가 끊어진 죄부터 시작해서 제일 먼저 깨어진 게 부부관계가 깨져버린 거예요. 그런데 구원을 받고 우리가 그리스도를 통해서 구원받으면은, 구원은 창조로 회복하는 거잖아요. 그러면 회복되는 제일 먼저 영역이 뭘까요? 그게 바로 가정이라는 거예요. 가정의 최소단위인 부부관계라는 겁니다. 내가 하나님과의 관계 계속되는, 회복되는 구원이 일어나면은 그 다음 단계로 최초로 회복되는 단계가 가정인데, 가정의 최소 단위인 부부관계라는 거죠. 그래서 이 도표가 중요한 거예요. 하나님 안에서 새롭게 됐을 때, 내가 새롭게 되는데, 가정의 부부관계가 새롭게 될 때 사이가 회복되는. 죄송합니다, 이 설교를 듣는데 아직 결혼하지 않은 청년들도 있고, 결혼은 나하고 너무 멀어 하고 한 20년 30년 후 생각하는 어린이들도 있어요. 그 다음에 배우자를 먼저 하나님 품으로 보내드신 분들도 계세요. 그러나 우리 모두에게 그리스도는 우리의 신랑이잖아요. 우리의 구원자시잖아요. 그리스도의 은혜를 기억하며 그 그리스도의 은혜 가운데 이제는 하나님의 형상을 가진 사람들을 대하실 때, 그리고 주님 앞에서 다시 만날 나의 배우자를 대하실 때, 그리고 미래의 나의 남편, 나의 아내를 생각하실 때, 그리고 지금 현재 나랑 같이 사는 원수 같은 내 남편, 내 아내를 생각하실 때, 그리스도의 은혜가 없이는 그 사랑을 절대로 못하는 거죠. 죄성이 있기 때문에. 반대로 그리스도의 은혜를 생각하면은, 그리스도의 은혜를 의지하면은 그 은혜가 너무 크기에 평생 마음이 어려웠던 내 남편, 내 아내를 향하여, 권태기를 지나도 몇 번 지나는, 그래서 목석 같은 내 남편을 대할 때도 그리스도의 은혜를 대하면 그 안에 주의 사랑으로 사랑이 회복되는 역사가 일어날 줄 믿습니다. 다음 주일은 아버지 날이기에 남편들께, 아버님들께 저의 마음을 다해서 나눕니다. 여러분, 저처럼 해보세요. 세상의 여자는 내 아내 한 명밖에 없다.
이런 심정으로 여러분 살아가실 때 성경은 귀한 약속을 해줍니다. 이렇게 말합니다. 내 셈으로 복되게 하라. 네가 젊어서 취한 아내를 즐거워하라. 여러분, 셈이라 그랬어요. 이게 뭐죠? 남편으로서 아내만을 여자로 사랑하며 살아갈 때 성령의 생수가 샘솟듯이 기쁨과 감사, 사랑과 행복이 샘솟게 된다는 겁니다. 이는 지금까지 이 땅에서 주는 어떤 유혹에 의한 그런 기쁜 쾌락하고는 비교할 수 없는 Power from God, from heaven, 하나님의 능력을 우리가 받게 됩니다. 이 능력과 이 기쁨, 정말로 아내를 사랑하는 그 능력과 기쁨이 내 안에 넘칠 때 우리는 세상의 유혹을 이겨내는 진짜 신나는 기쁜 생활을 하게 된다는 거죠. 이 기쁜 능력을 체험해 본 자만이 결코 사람들을 외적으로 대하거나 아니면 동영상들을 보면서 유혹에 넘어가는 세상의 쾌락으로 넘어가는 것이 아니라 하나님이 주시는 그 기쁨으로 넉넉하게 이기게 되는 그 강력한 능력을 맛보게 되실 줄 믿습니다. 이 강력함으로 인해 우리 사랑하는 소망의 모든 가정이 거룩과 성결의 삶을 살아가시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다. 우리 함께 기도하는 시간을 갖기를 원합니다. 이 찬양이 저희가 오늘 저희가 찬양과 경배 시간에 마지막에 부른 찬양이에요. 그런데 보이는 상황에 무너질지라도, 혹시 여러분 남녀관계 중에 무너진 분들 계십니까? 예수 의지하실 때 예수는 이제 동의서에서 먼 것처럼 잊어버린다 그러셨어요. 예수 의지할 때만이 우리가 넘어지는 그 상황에 약함이 있다 할지라도 예수의 능력이 나를 붙잡아 준다고 그랬습니다. 그래서 목사인 저도 매 순간 예수의 능력을 의지하지 않으면 너무나 쉽게 넘어집니다. 반대로 예수의 능력을 의지할 때 그때는 예수가 붙잡아 주시고 인도해 주십니다. 이 찬양 믿음으로 부르시면서 하나님 정말 깨어있기를 원합니다. 그리고 하나님, 나의 가정에 하나님이 함께 하시는 진정한 사랑의 가정 되기를 원합니다. 예수님 도와주세요. 그리고 모든 영혼을 대하면서 하나님의 형상으로 대하기를 원합니다. 그리스도께서 붙잡아 주실 줄 믿습니다. 우리 시간 믿음으로 이 찬양 부르시도록 하겠습니다. 의지했던 모든 것 변해가고 억울한 마음은 거절하네. 부끄럼 없이 살고 싶은 맘 주님 아시네. 선으로 이겨내고 죄의 유혹을 따르지 않네. 나를 구원하신 영원한 그 사랑, 그 신은 날 붙드시네. 주어진 내 삶이 작게만 보여도 선하심 주 나를 이끄심 보내. 중심을 보시는 주님만 따르네. 날 택하신 주만 의지해. 상황에 무너질지라도
이렇게 고백했습니다. 주만 의지할 때 주의 능력이 나를 붙든다 그랬습니다. 이 능력이 함께 하실 때 우리는 어떤 유혹도 주의 능력으로 이깁니다. 주님 의지할 때 창조의 첫 번째 회복이 하나님과 나의 회복일 뿐만 아니라 가정의 부부의 회복입니다. 그럴 때 이 세상에서 가장 은밀하게 유혹하는 공격에 오는 그 영역도 예수의 보혈의 능력으로, 예수의 능력이 함께할 때 이기게 될 줄 믿습니다. 이게 주님의 약속입니다. 이게 진정한 복음의 능력에 하나님의 역사하는 능력입니다. We believe the power of Jesus Christ, who will be with us everlastingly. When Jesus is my Savior, my Lord, we can overcome any temptation, sexual instinct. That's why we want to depend on Jesus Christ. 믿음의 주여 온전케 하시니 예수를 바라보는 perfect of our faith, 우리의 믿음을 완벽하게 해주시는 그 주님, 이 시간 한 번 더 의지하며 하나님, 이 영역, 은밀한 영역, 예수의 이름 의지하며 의지함나니 주님이 가정 지켜주시고 주님이 나의 관계를 지켜주셔서 거룩으로 인도하여 주시옵소서. 우리 시간 함께 간절히 기도하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 하나님 아버지, 주님 온전히 의지합니다. 주 예수의 이름만을 의지합니다. 믿음으로 담대히 나갑니다. 의지하며 나아가고 하나님 아버지, 주님 의지합니다. 주여 역사하여 주시옵소서. 주님 인도하여 주시옵소서. 주님 역사하여 주시옵소서. 하나님 위해서 성령으로 아버지 하나님, 우리 모든 세대에, 아버지 모든 가정에 겸손하게 그러나 깨어있게 아버지 하나님, 이 시대 아버지 하나님, 이 경건의 능력으로 하나님 아버지, 하나님의 그 걸음으로, 하나님의 성결로 아버지 하나님 담대하게 나아가는, 아버지 하나님 승리하고 나아가는, 아버지 능력으로 나아가는, 하나님의 아버지 능력으로 나아가는 주의 거룩으로 아버지 되어 온전케 되는 놀라운 역사가 일어나게 도와주시옵소서. 아버지 믿습니다. 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 주어진 내 삶이, 주어진 내 삶이 작게만 보여도 선하신 주 나를 이끄신 보내 중심을 보시는 주님만 따르네. 날 택하신 주만 의지해. 아멘. 보이는 상황에 무너질지라도 예수 능력이 나를 붙드네. 보이지 않아도 주님만 따르네. 내 평생 주님을 노래하리라. 이 시간 헌신하기를 원합니다. 내 마음을 주님께 드립니다. I want to devote my heart to you, and you are my Lord, my bridegroom. 나의 거룩한 신랑 되십니다. 내가 신부로서 주님께 온전히 정결한 신부로 나아가겠습니다. 내 시간도, 내 생각도, 내 열정도, 내 모든 것을 주 앞에 드리겠습니다. I give my heart to you, Lord. 주께서 붙잡아 주시고 인도해 주실 줄 믿습니다. 또 여러분, 헌금을 이 시간 드리실 때 우리의 마음과 함께 온전히 드리고 이 헌금이 하나님 나라 건설에 잘 사용되도록 함께 기도하는 시간을 잠시 갖겠습니다. Let's have time of offering. 아멘. 이 시간
우리 다 같이 기립하겠습니다. 가장 귀한 삼일체 하나님의 축도를 받도록 하겠습니다. Let's have time of benediction. Now, the grace of Jesus Christ, who died for us on the cross, the love of God the Father, the true love of God the Father, the only love of God the Father, who gave His one and only Son for us, and the fellowship of the Holy Spirit, anytime, any place, from now and eternally. 예수 그리스도의 십자가의 은혜와 죽음을 이기는, 죄를 이기는 십자가의 은혜와 유일한 독생자를 주신 아버지의 사랑과 함께 하시는 성령님의 교제하심이 이 땅에서 예수의 보혈을 힘입고 거룩과 정결로 살기로 소원하는 죄의 백성들의 평생과 영생의 삶 위에 지금부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘. 하며 삶의 현장으로 나가기 전에 함께 광고 나누겠습니다. It's time for announcement. 여러분, 줌 새아침 기도회가 내일 월요일도 있습니다. 월요일부터 6:30 in the morning. 중요합니다. 귀합니다. 그리고 내일은 한 달에 한 번에 있는 애나브 기도회, 애나브 prayer meeting will be held tomorrow. 여러분 꼭 기도로 이 애나브를 섬기실 때 애나브가 하나님의 기도의 응답으로 변화될 줄 믿습니다. 수요일에는 저희가 수요 성경 공부 행합니다. 특별히 이번 주에는 거룩한 삶, 성결한 삶 전체적인 부분을 함께 나눌 때 여러분들 붙잡을 수 있는 그 진리의 원리로 여러분들 인도함 받습니다. 그리고 우리 미키 캠프 이번 주 금요일 토요일인데 우리 소망의 청소년들 위해서 기도해 주시고 함께 나아가길 원합니다. 토요일 아침에는 우리가 경배와 찬양, 오늘도 저희가 새로운 찬양 배웠잖아요. 근데 토요일 아침에 여러분들이 들어오시면은 다 같이 배웁니다. 그래야 주일날 익숙해서 은혜로운 찬양을 우리가 더 마음으로 부르시게 됩니다. But this Saturday we will not have this praise and meeting time. 왜냐하면 미키 캠프 때문에. 그러나 토요일날 제가 항상 줌이 아니라 링크를 보내드리죠. 우리 찬양 미리 부를 곡을. 그래서 여러분 막 영어 찬양 모르겠다 뭐 이거 맨날 새 찬양이냐 이렇게 하지 마시고 please watch and be revealed. 영어가 많은 영어는 아닌 것 같은데 여러분 하여튼 계시를 받으세요. 찬양의 계시도 받으시고 그렇게 해서 토요일날 찬양을 미리 보시고 그리고 우리 함께 주일 찬양을 온 마음 다해서 우리가 올려드리기를 원합니다. 주일 예배 다음 주일 예배 위해서 여러분들을 등록을 하시되 예배 가이드가 매주 나가니까 그걸 꼭 기억하시고 예배 가이드로 가정에서 사용하시기 바랍니다. 찬양과 기도의 밤이 2주 후에 진행이 됩니다. 그래서 이번 주 금요일까지 여러분들이 등록을 하셔야 됩니다. Please register for praise and prayer night. 그리고 온라인 코스타가 진행이 되는데 제가 정말 중요하게 여깁니다. 왜냐하면 여러분들 방에서 전 세계에 가장 귀한 어떤 말씀을 들을 수 있는, 왜냐하면 강사들이 한국에서도 많이 온라인으로 들어오시기 때문에 그렇습니다. 코스타 등록하시고요. 우리 어린이들 위해서도 부모님들 코스타 등록하셔서 귀한 어린이 코스타도 참석을 하시기 바랍니다. 그리고 우리 김영환 목사님께서 휴가 중이십니다. Pastor Brandon Kim is now on vacation, so please pray for him and 우리 김서연 사모님 기도해 주시기 바랍니다. 그리고 이제 중학생들 또 초등학생들이 졸업을 했는데 저희가 진급식을 하는데 이 부분은 우리 김영환 목사님 휴가 마치고 오신 다음에 우리가 진급식을 하도록 하겠습니다. 이 시간 우리 한 분 또 오랜만에 오셨기 때문에 좀 소개를 하고 환영을 하겠습니다. 우리 이쪽에 앉으신 남희경 성도님 잠깐만 일어나시면은 우리 주님의 이름으로 환영하겠습니다. 네, 감사합니다. 환영합니다. 그리고 우리 사랑하는 음성민 성도님, 고수경 집사님,
우리 스티븐, 브랜든 귀한 한 가정을 우리가 이제 주님의 이름으로 파송합니다. 줌으로 화면으로 지금 보시겠지만 여러분 어느 곳에서든지 좀 손을 다 펼치시고 이 귀한 가정이 이제 캘리포니아로 가시는데 주님이 함께 하시고 어디서나 하나님 나라 건설의 가정이 되기를 주 너를 지키리 주 너를 지키리 아무 때나 어디서나 주 너를 지키리 늘 지켜주시리. 하나님 아버지, 우리 스티븐 형제님, 브랜든 형제님을 주의 손에 의탁합니다. 우리 귀하신 음성민 성도님, 고수경 집사님, 귀한 두 분을 또한 주의 손에 의탁합니다. 함께 하시고 필요한 대로 공급하여 주시되 영적으로 늘 강건하게 하셔서 어떤 상황이든지 예수의 능력으로 담대하게 이기고 그래서 하나님의 나라를 건설하시는 귀한 가정 되게 도와주시옵소서. Please be with this family and provide whatever they need, and through this family be glorified. Be loved, be glorified. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. 귀한 가정 우리 축복으로 환송하도록 하겠습니다. 예, 시간이 좀 많이 갔으니까 전체 화면을 한번 열어주시고요. 우리 성도님들 다 화면을 한번 켜주시면 좋겠습니다. Please turn on your video function. And then put two hands up. Put your hands up and wave. 예, 주 안에서 거룩과 성결로 하나님의 거룩한 가정 삶 사시기를 간절히 기원합니다. 예, 감사합니다. 이제 우리 현장에 오신 분들은 친구하시도록 하겠습니다. 여러분 한 10초 동안 여러분 인사하시고요. 마이크 켜시고 인사하셔도